Next we are going to study about Pelton wheel turbine. It is an impulsive high head tangential flow turbine. What is impulsive turbine? Impulsive is there are two types of turbines, impulsive turbine and reaction turbine. Impulsive turbine means at the inlet only the kinetic energy is available. That type of turbines are known as impulsive turbines, and at the inlet if both kinetic energy and potential energy are available, then that type of turbines are known as reaction turbine. So Pelton wheel turbine is an example of impulsive turbine and is used for high head purposes, and it is tangential flow turbine. It means the flow or the jet flows in the direction tangential to the direction of the vanes. The flow takes place in the tangential direction, and that is known as tangential flow turbine. So Pelton wheel is an impulsive high head tangential flow turbine. The velocity triangular Pelton wheel turbine is given here. Here theta and alpha is 0. This is alpha and this is theta. This is an inlet triangle, but in the Pelton wheel turbine alpha and theta is 0. Alphയും thetaയും 0 ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ V1 will transfer to this region. V1 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോർഷന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിരുന്നത് V1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിട്ട് V1 ഇവിടെ ആകും, ആൻഡ് VW1 ഓൾസോ കം ദ സെയിം പൊസിഷൻ സെറ്റ് ഓഫ് ദ V1, ആൻഡ് U1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ചെറിയൊരു പോർഷനാണ്. ഈ ഒരു പോർഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ, ബാക്കിയുള്ള പോർഷനാണ് VR1 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, VR1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ വരാം. ഔട്ട്ലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ സെയിം പോലെ തന്നെ വരും. ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത്. And the force exerted by the jet Fh is rho a V1 into VW1 plus or minus VW2. അതാണ് ഇക്വേഷൻ. U1 U2 will be equal to U. Then work done per second is Fh into U. നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ അതേ ഇക്വേഷൻസ് ആണിത്. rho a V1 into VW1 plus or minus VW2 into U. Work done per second per Newton എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഡിവൈഡഡ് ബൈ G. VW1 plus or minus VW2 into U divided by G എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വരും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച സെയിം ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. Next one, efficiency. Hydraulic efficiency is defined as the ratio of runner power divided by water power. The notes ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, നോക്കാം. Runner power divided by water power. Runner power means the power developed at the runner, and water power is the power supplied at the inlet of the turbine. വാട്ടർ കാരണം ഇൻലെറ്റിൽ കിട്ടുന്ന പവറാണ് വാട്ടർ പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. റണ്ണർ പവർ എന്ന് വെച്ചാൽ പവർ ഡെവലപ്ഡ് അറ്റ് ദ ഇൻലെറ്റ്, പവർ ഡെവലപ്ഡ് അറ്റ് ദ റണ്ണർ. ആൻഡ് ഇക്വേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. റണ്ണർ പവർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ rho a V1 into VW1 plus or minus VW2 into U ആണ്. അതായത് വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ്, ഇതാണ് റണ്ണർ പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ടർ പവർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് വാട്ടറിൻ്റെ. അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹാഫ് mv1², അത് വാട്ടർ പവറിന് പെർ സെക്കൻഡ് വരുമ്പോഴേക്കും ഹാഫ് ഇൻറ്റു rho a V1 into V1² എന്ന് വരും. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഇക്വേഷനോടെ എൻ്റെ വാട്ടർ പവറിന് rho g/QH, അതുകൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ η/m മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷാഫ്റ്റ് പവർ, അതായത് പവർ ഡെവലപ്ഡ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പവർ ഡെവലപ്ഡ് ദ റണ്ണർ. ഇനി അടുത്തത് ഡിസൈൻ ഓഫ് പെൽട്ടൺ വീൽ ടർബൈൻ. ഒരു പെൽട്ടൺ വീൽ ടർബൈൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം? വെലോസിറ്റി ഓഫ് ജെറ്റ് V1 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ CV√2gh. CV എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് വാല്യൂ റേഞ്ചസ് ഫ്രം 0.98 to 0.99, and H is the net head and G is acceleration due to gravity. Then peripheral velocity is U1 or U2, both are equal to U, and is given by Ku into √2gh. Ku is known as a speed ratio, and its value ranges from 0.43 to 0.48. നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും റേഞ്ച് എടുക്കാം, തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ എടുത്താൽ മതി. ആൻഡ് H is the net head. Then mean diameter of the wheel or mean diameter of the runner is U is equal to pi d n by 60. From this D is equal to 60U divided by pi n. The design of the bucket. This is a bucket. ബക്കറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് L, breadth ഉണ്ട്, thickness T. Length L varies from 2D to 3D, where D is the diameter of the jet. Breadth varies from 3D to 4D, and thickness T varies from 0.8D to 1.2D. The number of jet is total rate of flow through the turbine divided by rate of flow through single jet. ഇത് മൊത്തം ടർബൈനിൽ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒരു ജെറ്റിൽ കൂടി ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ Q ഡിവൈഡ് ബൈ സ്മോൾ Q ആണ്. Capital Q water power is equal to rho g/QH. So Q is equal to water power divided by rho gh. അതാണ് ഇക്വേഷൻ.
വാട്ടർ പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ജി ക്യു എച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി. ഫ്രം ദിസ് ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ടർ പവർ ഡിവൈഡ് ബൈ റോ ജി എച്ച്. ആൻഡ് സ്മോൾ ക്യൂ ഇസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക. എ മീൻസ് 5/4 d square into v1. Here q is the discharge through a single jet. So diameter of jet is small d. So we are using that diameter. 5/4 into small d square into v1. The number of bucket is given by z is equal to 15 plus capital D divided by 2d, or z is equal to 15 plus 0.5 m, where m is jet ratio, capital D by small d. 1/2 എന്നുള്ളത് 0.5 ആവും, capital D by small d എന്നുള്ളത് m എന്ന് കൊടുത്തു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മളടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. എ പെൽറ്റൺ വീൽ ഇസ് റിസീവിങ് വാട്ടർ ഫ്രം എ പെൻ സ്റ്റോക്ക് വിത്ത് എ ഗ്രോസ് ഹെഡ് ഓഫ് 510 മീറ്റർ. ഗ്രോസ് ഹെഡ് തന്നേക്കുന്നത്, അതായത് HG ആണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത്. HG എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ HG മൈനസ് HF ആണ്. അപ്പോൾ 1/3 ഓഫ് ഗ്രോസ് ഹെഡ് ഈസ് ലോസ്റ്റ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ വഴി 1/3 ഓഫ് ഗ്രോസ് ഹെഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതായത് അപ്പോൾ H എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? HG മൈനസ് HF. HF എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് 1/3 ഓഫ് HG ആണ്. 510 ഡിവൈഡ് ബൈ 3. അപ്പോൾ 510 മൈനസ് 510/3 ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എന്ത് H എന്ന് പറയുന്നത്. 340 മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. The rate of flow through the nozzle, that is Q, is 2.2 meter cube per second. The angle of deflection of the jet is 165 degree. 165 degree ആണ്. സോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 180 മൈനസ് 165 ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 15 ഡിഗ്രി. 15 ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും. 5. ഇവിടെ തീറ്റയും ആൽഫയും 0 ആണ് പെൽറ്റൺ. ദ പവർ ഗിവൺ ബൈ വാട്ടർ ടു റണ്ണർ, ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ പെൽറ്റൺ വീൽ, CVയും KUവും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ വാല്യൂസ് എടുത്താൽ മതി. സോ ബൈ യൂസിങ് ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ റണ്ണർ പവർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. റണ്ണർ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? റോ എ V1 ഇൻറ്റു VW1 പ്ലസ് VW2 ഇൻറ്റു U പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എടുക്കണ്ട. പെൽറ്റൺ വീലിന് VR1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു VR2 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഇത് ചെയ്തെന്താ? V1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു VW1 ആണ്. അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക പെൽറ്റൺ വീലിൻ്റെ. സോ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് V1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു CV ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് 2gh. CV നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. Hൻ്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു. V1 കണ്ടുപിടിച്ചു. U ഇസ് ഈക്വൽ ടു KU ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് 2gh. KU തന്നിട്ടുണ്ട്. Hൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. VR1 എന്താ? VR1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ? V1 മൈനസ് U1. VR1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു V1 മൈനസ് U1. VR1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു VR2. നമ്മളിവിടെ എഴുതി VR1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു VR2 ആണ്. അപ്പോൾ VR2 എന്തെന്നാ? നമ്മുടെ ഇത് നോക്കാം. VR2 cos phi. VR2 cos phi is equal to U2. അതായത് VR2 ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാണ്. VR2 cos phi is equal to U2 പ്ലസ് VW2. അതുപോലെ തന്നെ V2 cos BT ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? VW2 വരും. അപ്പോൾ VR2ൻ്റെ cos phi എന്ന് വെച്ചാൽ U2 പ്ലസ് VW2 ആണ്. അതെ, U2 പ്ലസ് VW2. അപ്പോൾ നമുക്ക് U എല്ലാം സെയിം ആണ്. VR അറിയാം. cos phi എന്ന് വെച്ചാൽ 15 ആണ്. ദെൻ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് VW2 കണ്ടുപിടിച്ചു. സോ RP ഈസ് ഈക്വൽ ടു റണ്ണർ പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ എ V1 ഇൻറ്റു VW1 പ്ലസ് VW2 ഇൻറ്റു U ആണ്. VW1 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ V1 തന്നെയാണ്. VW1 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ V1 തന്നെയാണ്. സോ V1ൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. VW2 കണ്ടുപിടിച്ചു. V1 അറിയാം. റോ അറിയാം 1000 ആണ്. A എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2.2. അങ്ങനെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. യുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം. എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. അടുത്തത് ഈറ്റ എച്ച് ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈറ്റ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസി ഈറ്റ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റണ്ണർ പവർ ഡിവൈഡ് ബൈ വാട്ടർ പവർ. റണ്ണർ പവർ കിട്ടി. വാട്ടർ പവർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? റോ ജി ക്യു എച്ച് 1000 ഇൻറ്റു 9.81 ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ Q 2.2 ഇൻറ്റു 340 H സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, കണ്ടുപിടിക്കുക. അത്രേ ഉള്ളൂ ഈറ്റ എച്ച്. The next problem, a Pelton wheel is to be designed for the following specification. Power, a brake per shaft is 3560 kilowatt. This power is shaft power. ഈ പവർ തന്നേക്കുന്നത് ഷാഫ്റ്റ് പെർ ഷാഫ്റ്റ് തന്നേക്കുന്നത്. അതായത് ഷാഫ്റ്റ് പവറാണ് തന്നേക്കുന്നത് 9560 kW എന്ന് പറയുന്നത്. ഹെഡ് ക്യാപിറ്റൽ H തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്. സ്പീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ N തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈറ്റ ഒ മീൻസ് ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി. ദറ്റ് ഇസ് ഷാഫ്റ്റ് പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാട്ടർ പവർ. ഷാഫ്റ്റ് പവർ ഡിവൈഡ് ബൈ വാട്ടർ പവർ ഈറ്റ ഒ തന്നിട്ടുണ്ട്. We want to find out the diameter, wheel diameter, that is capital T, diameter of jet means small t, and number of jet required. അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. CVയുടെ വാല്യൂം KUൻ്റെ വാല്യൂം തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്പർ ഓഫ് ജെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ Q ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്മോൾ q ആണ്. സോ സ്മോൾ q is equal to 5/4 d square into V1 നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി. V1 is equal to CV root of 2gh. CV തന്നിട്ടുണ്ട്, H തന്നിട്ടുണ്ട്, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. U is equal to KU into root of 2gh. KUൻ്റെ വാല്യൂം Hൻ്റെ വാല്യൂം തന്നിട്ടുണ്ട്, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി D is equal to 60U by pi n ആണ്. അതായത് N is equal to
അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഡിസൈൻ ഓഫ് ബക്കറ്റിൽ മീൻ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ വീൽ യു is equal to pi d n by 60 അല്ലെങ്കിൽ d is equal to 60 u by pi n ആണ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് വീൽ. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. യു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പീഡ് 750 RPM. ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ഡിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇനി സ്മോൾ ഡി എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ജെറ്റ് ഡയമീറ്റർ നോട്ട് ടു എക്സ്റ്റീഡ് 1/6 ഓഫ് ദ വീൽ ഡയമീറ്റർ. 1/6 ഓഫ് ദ വീൽ ഡയമീറ്ററിനേക്കാളും കൂടാൻ പാടില്ല ജെറ്റ് ഡയമീറ്റർ. അപ്പോൾ സ്മോൾ ഡി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1/6 ക്യാപിറ്റൽ ഡി ചെയ്യുക, കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി അടുത്ത നമ്പർ ഓഫ് ജെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അത് ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ബൈ സ്മോൾ ക്യൂ ആണ്. സ്മോൾ ക്യൂ π/4 d സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു V1. ഡി കണ്ടുപിടിച്ചു, V1 അറിയാം. അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്, പിന്നെ V1 ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്മോൾ ക്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ? ഈറ്റ ഒ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഷാഫ്റ്റ് പവർ ഡിവൈഡ് ബൈ വാട്ടർ പവറാണ്. ഷാഫ്റ്റ് പവർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 9560 എന്ന് ഇവിടെ. ഷാഫ്റ്റ് പവർ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഈറ്റ ഒ തന്നിട്ടുണ്ട്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ടർ പവർ കിട്ടും. വാട്ടർ പവർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? റോ ജി ക്യൂ എച്ച്. നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റോ ജി ക്യൂ എച്ച്. എല്ലാം നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇവിടെ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ക്യൂ മാത്രമാണ് ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഇക്വേഷനെ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. നമ്പർ ഓഫ് ജെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ബൈ സ്മോൾ ക്യൂ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ദാറ്റ് ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു 2 jets. The next question. The water available for a Pelton wheel is 4 meter cube per second and the total head from the reservoir to the nozzle is 250 meter. The turbine has 2 runners with 2 jets per runner. All the 4 jets. അപ്പോൾ number of jets എത്രയായിരിക്കും? 2 റണ്ണർ ഉണ്ട്, അതിൽ 2 jets വെച്ചിട്ടുണ്ട്. So number of jets is 2 into 2 4. Then H is given as 250 meter. Then discharge Q is given as 4 meter cube per second and length L is 3 kilometer, that is 3 into 10 raised to 3 meter. Then efficiency of the transmission through the pipeline and the nozzle is 91%. Eta transmission is given and the efficiency of each runner efficiency is 90%. The velocity of coefficient of each nozzle CV തന്നിട്ടുണ്ട്. coefficient of friction 4F തന്നിട്ടുണ്ട് 0.0045. Power developed by the runner, diameter of the jet, diameter of the pipeline. ഇത്രയും കാര്യം റണ്ണർ പവർ സ്മോൾ ഡി ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. തന്നേക്കുന്നതൊക്കെ എഴുതാം. ഈറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ, റണ്ണറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി 90%, CV 4F. CV തന്നേക്കുന്നതനുസരിച്ച് V1 കണ്ടുപിടിക്കുക. CV റൂട്ട് ഓഫ് 2GH, H തന്നിട്ടുണ്ട് 250. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇനി റണ്ണർ പവർ എന്ന് വെച്ചാൽ റോയെ V1 ഇൻറ്റു VW1 പ്ലസ് VW2 ഇൻറ്റു U ആണ്. VW എന്ന് വെച്ചാൽ V1 തന്നെയാണ്. U കണ്ടുപിടിക്കാൻ KU ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് 2GH. അത്രയും കണ്ടുപിടിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ HG മൈനസ് HF ഡിവൈഡ് ബൈ HG. ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഗ്രോസ് ഹെഡാണ്. പക്ഷേ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് ഹെഡിൽ നിന്നും കുറച്ച് ലോസ് ആയി പോകും. നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി എപ്പോഴും എന്താണ്? ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ടാണ്. ഇൻപുട്ട് എപ്പോഴും ഗ്രോസ് ഹെഡായിരിക്കും. ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് ഹെഡ് ഉണ്ടാവില്ല, അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ലോസ് ആയി പോകും. ഫ്രിക്ഷൻ ഹെഡ് ലോസ് ആയി പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് അതായിരിക്കും HG മൈനസ് HF ഡിവൈഡഡ് ബൈ HG. ഇപ്പോൾ ഈറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജിൽ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 ചെയ്യുക. ഈക്വൽ ടു HG ആണ് നമുക്ക് 250 തന്നേക്കുന്നത്, മൈനസ് HF ഡിവൈഡ് ബൈ 250. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും HF കണ്ടുപിടിക്കുക. 22.5 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈറ്റ H എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 0.9 ആണ്. അത് റണ്ണർ പവർ ഡിവൈഡ് ബൈ വാട്ടർ പവറാണ്. വാട്ടർ പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ജി ഇൻറ്റു QH. റോ ജി ഇൻറ്റു QH. അപ്പോൾ നമുക്ക് Q ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. Hൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. Hൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും HG മൈനസ് HF. നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ CV കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ഈ V1 കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ H നമ്മൾ 250 തന്നെ എടുത്താൽ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന വാല്യൂ വെച്ച് എടുക്കാം. ഇനി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ H കണ്ടുപിടിക്കണം. അതെങ്ങനെയാണ്? HG മൈനസ് HF. HG എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഈറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട്. എല്ലാ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ടാണ്. ഇൻപുട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഗ്രോസ് ഹെഡാണ്. പക്ഷേ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ അവിടെ കിട്ടില്ല, കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഫ്രിക്ഷനായിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ HG മൈനസ് HF HG ആയിട്ട് HF കിട്ടി. അപ്പോൾ H എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? HG മൈനസ് HF. ആ H വേണം ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈറ്റ H ഇസ് ഈക്വൽ ടു റണ്ണർ പവർ ഡിവൈഡ് ബൈ വാട്ടർ പവർ. ഈറ്റ H അറിയാം, വാട്ടർ പവർ കിട്ടി, റണ്ണർ പവർ കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. റണ്ണർ പവർ കണ്ടുപിടിക്കുക. റണ്ണർ പവർ കണ്ടുപിടിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് ജെറ്റ്. ക്യാപിറ്റൽ Q ഡിവൈഡ് ബൈ സ്മോൾ Q ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് ജെറ്റ് നമുക്കറിയാം 4 തന്നിട്ടുണ്ട്. Q തന്നിട്ടുണ്ട് 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്മോൾ Q. ഇപ്പോൾ എന്തോരും 1 മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ്. നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ജെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? Q ഇസ് ഈക്വൽ ടു π/4 d സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു V1 ആണ്. Q അറിയാം, V1 അറിയാം, D മാത്രമാണ് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളത്. D കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇനി അടുത്തത് ക്യാപിറ്റൽ ഡി, ഡയമീറ്റർ ഓഫ് പെൻസ്റ്റോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് 4FL വീസ് നമുക്ക് HF എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. 4F എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 4F ഇൻറ്റു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. D ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4FL V സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 2G ഇൻറ്റു HF എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സെമി പഠിച്ചതാണ്. 4FL V സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 2G ഇൻറ്റു HF.
അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റിയാണ്. ഇതിൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പെൻസ്റ്റോക്കിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ആണ്, അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജെറ്റിൻ്റെ ആകുമ്പോഴേക്ക് സ്മോൾ ഡി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഉപയോഗിക്കുക. 5/4 d² ഇൻറ്റു ബി. അപ്പോൾ ബി എന്താണ് 4q / πd². അപ്പോൾ HF is equal to 4f ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു വിക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം 4q/πd² ആണ് ഈ ഇക്വേഷനിൽ. സെയിം ഇക്വേഷനിൽ വിക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് കൊടുക്കാം. v² ആണ്. അപ്പോൾ 4² q² ഡിവൈഡഡ് ബൈ π² d⁴ എന്ന് വരും. π² d⁴. അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. HF നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ 22.5 ഓൾറെഡി 22.5. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്കിവിടെ അൺനോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാപിറ്റൽ ഡി മാത്രമായിരിക്കും. ക്യാപിറ്റൽ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാം. അതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട റണ്ണർ പവറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് ഈറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് Hg - HF / Hg. അത് നമുക്ക് HF കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈറ്റ H തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈറ്റ H എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റണ്ണർ പവർ ഡിവൈഡ് ബൈ വാട്ടർ പവറാണ്. നമുക്ക് റണ്ണർ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വാട്ടർ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ρg × Q × H ആണ്. Q ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. എച്ച് അറിയാം. എച്ച് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക Hg - HF എന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് കിട്ടും. വാട്ടർ പവർ കിട്ടി. വാട്ടർ പവറും ഈറ്റ H അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് റണ്ണർ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അടുത്തത് സ്മോൾ ഡി ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്മോൾ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. നമ്പർ ഓഫ് ജെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ബൈ സ്മോൾ ക്യൂ ആണ് ഇക്വേഷൻ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഡിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിന് ബിക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം. അതിന് ക്യൂ is equal to ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി. എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ π/4 × d² ഇൻറ്റു ബി ആണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഡി ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതിനാണ് ഡിയുടെ ടേംസിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിയത്. ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്കറിയാവുന്ന വാല്യൂസാണ്. ക്യാപിറ്റൽ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാം. അതാണ് നമ്മുടെ പെൽറ്റൺ ടർബൈൻ്റെ ഈ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത് നമുക്ക് ഫ്രാൻസിസും കപ്ലാനും ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കാം.